Hello students, welcome to the 8th session in this module. Today we will be going to learn about axial flow compressor. So I told you that there are basically two type of compressors, reciprocating and rotary compressors. So under rotary compressor, actually there are mainly two types. One is centrifugal compressor and another one is axial flow compressor. So what exactly is the difference between axial flow compressor and a centrifugal compressor? In axial flow compressor, the air enters or the gas enters axially. Axially means parallel to the axis or the rotating drum or shaft, and it leaves axially again. So air enters axially and leaves axially. But in centrifugal compressor, air enters axially but leaves radially. That's the difference, main difference between axial flow compressor and centrifugal compressor. So here is a figure of an axial flow compressor. So the arrangement of axial flow compressor is as shown in this figure. It consists of a casing. ഒരു കേസിംഗ് കാണാം നിങ്ങൾക്ക്. So this is the casing. This is the casing and a rotating drum. So this is rotating drum. Actually this rotating drum is connected to a shaft. So electric motor powers this shaft and makes the shaft to rotate. So when the shaft rotates, drum also gets rotated. So and blades are, some rotor blades are mounted on this rotating shaft. അതായത് ഈ ആർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? സോ ദീസ് ആർ, ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഡ്രമ്മിന് കുറേ ആർ, ഇതൊക്കെയാണ് ബ്ലേഡ്, റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബ്ലേഡ്, ഇതാണ് ബ്ലേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഡ്രം വിൽ ഓൾസോ റൊട്ടേറ്റ്, ആൻഡ് അലോങ് വിത്ത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഡ്രം ദ rotor blades, ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ rotor blades. You can see here R is rotor blades. Rotor blades also get rotated. റോട്ടർ ബ്ലേഡ്സിന് പുറമെ വേറെ ഒരു ടൈപ്പ് ബ്ലേഡ്സ് ആണ് സ്റ്റേറ്റർ ബ്ലേഡ്സ്. സ്റ്റേറ്റർ ബ്ലേഡ്സ്, യെസ് യു ക്യാൻ സീ ദറ്റ്, യെസ് മൗണ്ടഡ് ഓൺ ദിസ് കേസിങ്ങിന് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റർ ബ്ലേഡ്സ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റോട്ടർ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റർ? റോട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും, റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആണ്. സ്റ്റേറ്റർ സ്റ്റേഷനറിയാണ്. So that is why this stator blades are mounted on casing and rotor blades are mounted on rotating drum. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കംപ്രസേഴ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഡിഫ്യൂസേഴ്സ് എന്ന് പഠിച്ചു. ഡിഫ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ അതേ ഒരു ഫങ്ഷനാണ് സ്റ്റേറ്റർ ബ്ലേഡ്സിന് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, so the stator blades are fixed to the casing, the rotor blades are fixed on the rotating drum. Okay, so the airflow passage area is gradual. You can see this airflow passage area is gradually reduced from the inlet to the outlet of the compressor. You can see that flow passage is reduced from inlet to the outlet of the compressor. Now we can discuss the working of this axial flow compressor. എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് നോക്കാം. So when the power is given to the compressor, അതായത് ഈ കംപ്രസറിന്, അതായത് ഈ ഷാഫ്റ്റിന് പവർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഷാഫ്റ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ടു റൊട്ടേറ്റ്. ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഡ്രം വിൽ ഓൾസോ ഗെറ്റ് റൊട്ടേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് സക്ഷൻ ഇൻ ദ കംപ്രസർ. ഹിയർ സക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ്. ഇതിൻ്റെ മോഷൻ കാരണം ഇവിടെ ഒരു പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ്, അതായത് ഇൻലെറ്റ് ഏരിയയിൽ ഒരു പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഡ്യൂ ടു ദിസ് സക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ്. സക്ഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് മീൻസ് എയർ ഗെറ്റ്സ് entered through the compressor inlet and passes through the rotor and stator blades. മനസ്സിലായി? ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യും. റോട്ടർ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റർ ബ്ലേഡ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും. So as the air flows from one set of stator and rotor blades to another, എന്ത് പറ്റും? ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇതിലൂടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റോട്ടർ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റർ ബ്ലേഡ്സിലൂടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് റോട്ടർ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റർ ബ്ലേഡ്സിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഏരിയ, സിൻസ് ഇത് ഡിക്രീസിങ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് ഏരിയ കുറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം കുറഞ്ഞു, അത് കംപ്രസ് ചെയ്യപ്പെടും. പിന്നെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും കംപ്രസ് ചെയ്യപ്പെടും. പിന്നെ കുറഞ്ഞ് എന്താണ്, സിൻസ് the gap, the space between rotor and stator gets
റെഡ്യൂസ്ഡ് എന്താണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഗോയിങ് ഫോർവേഡ്, മുന്നോട്ട് പോകുന്നതോറും അതിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ സ്പേസ് കുറയുന്നതുകൊണ്ട് എയർ വിൽ ഗെറ്റ് കംപ്രസ്ഡ്, എയർ കംപ്രസ് ചെയ്യപ്പെടും. ഓക്കെ, ദറ്റ് മീൻസ് ദ എയർ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് കംപ്രസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദി കേസിംഗ് ആൻഡ് ദ പ്ലേറ്റ്സിൻ്റെയും കേസിങ്ങിൻ്റെയും ഗ്യാപ്പിൽ വിട്ട് അതിൻ്റെ the air gets compressed. The compressed air means the pressure of the air is increased അല്ലേ, ഇൻക്രീസ്. ആക്ച്വലി ഒന്ന് റോട്ടർ സ്റ്റാറ്റർ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു സ്പേസിൻ്റെ ഇടയിൽ കംപ്രസ് ചെയ്യപ്പെടും, ആൻഡ് ഏരിയ, ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഈസ് ഓൾസോ ഗെറ്റിംഗ് ഗ്രാജുവലി ഡിക്രീസ്. ആ രണ്ട് കാരണം കൊണ്ടും എന്താണ്, pressure of the air gets increased or the air gets compressed. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെലിവറി പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഔട്ട്ലെറ്റിൽ നിന്ന് the air at high pressure is delivered to the receiver. Okay, so this is the working of an axial compressor. So the axial flow compressors are mostly suitable for large size gas turbine plants and high pressure. So ഇത് large scale ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. അതായത് മെയിൻലി ഗ്യാസ് ടർബൈൻസിൽ നമുക്ക് കംപ്രസേഴ്സ് വേണ്ടി വരും. അവിടെയാണിത് കൂടുതലായിട്ട് ആക്സിയൽ കംപ്രസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും. Now next we will move to the velocity diagram of an axial compressor. സോ ഈ ഇതാണ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബ്ലേഡിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പിംഗ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം ദ ലോ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് സം ഓഫ് മൊമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് acting on a fluid which is temporarily occupying the control volume is equal to the net change of angular momentum flux through the control volume. The law of momentum, the law of momentum means angular momentum, states that moments of external forces acting on a fluid which is temporarily occupying the control volume is equal to the net change of angular momentum. Angular momentum flux through the control volume. എന്താണ് ലോ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് മൊമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് external forces acting on a fluid which is temporarily occupying the control volume is equal to the net change of angular momentum plus through the, അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസിൻ്റെ ന്യൂമറസ് നമ്പർ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് ആർ ആക്ടിങ് ഓൺ എ ഫ്ലൂയിഡ് ഓക്കുപ്പൈങ് എ കൺട്രോൾ വോളിയം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് കുറേ ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട്. ഒരു കൺട്രോൾ വോളിയത്തിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് എലമെൻ്റ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറേ ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഫോഴ്സസിൻ്റെ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ സമ്മ്, ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് ഫോഴ്സസിൻ്റെയും സെപ്പറേറ്റ് മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ സമ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ത്രൂ ദ കൺട്രോൾ വോളിയാണ്. അത് നമ്മൾ വെലോസിറ്റി ഡയഗ്രാം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളത് പറയും. ഓക്കെ, സോ ദ വെലോസിറ്റി ഡയഗ്രാം യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇതാണ് ഇൻലെറ്റ്, ഇവിടെയാണ് ഇൻലെറ്റ്, ഇവിടെയാണ് ഔട്ട്ലെറ്റ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ VR1 ഇൻലെറ്റിന് ടാൻജൻഷ്യലായിട്ട് വരണം. VF1 ആണിത്, U1 ആണിത്, V1 VW. അപ്പോൾ V1 ആണ് അബ്സല്യൂട്ട് വെലോസിറ്റി, V1 അബ്സല്യൂട്ട് വെലോസിറ്റിയാണ്. സോ U1 എന്താണ് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. U1 എന്നുള്ളത് ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ മൂവിങ് ബ്ലേഡ് അറ്റ് ഇൻലെറ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് U1.
u1 linear velocity of moving blade at inlet. And what is v1? What is v1? v1 is absolute velocity of the air entering the blade. So absolute velocity of the എയർ എൻ്ററിങ് ദ ബ്ലേഡ് ആണ്. പക്ഷേ ഈ v1ൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ v1ൻ്റെയും u1ൻ്റെയും വെക്ടോറിയൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് അല്ലേ. റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി വെയർ ടു ദ മൂവിങ് ബ്ലേഡ് അറ്റ് ഇൻലെറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ വെക്ടോറിയൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ u1 ആൻഡ് v1. അങ്ങനെ u1ൻ്റെയും v1ൻ്റെയും വെക്ടോറിയൽ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കണം vr1. vr1 എന്ന് വെച്ചാൽ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി അറ്റ് ഇൻലെറ്റ്. റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് ഷുഡ് ബി ടാൻജൻറ്റ് ടു ദി മൂവിങ് ബ്ലേഡ്, റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബ്ലേഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് v1 ഇങ്ങനെ വന്നത്, u1 ഇങ്ങനെ വന്നത്. ഓക്കെ, v1ൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നേരെ എവേ ഫ്രം ദ ബ്ലേഡ് ആവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി എപ്പോഴും ടാൻജൻറ്റ് ടു ദി എന്താണ് ബ്ലേഡ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് vf1? vf1 is velocity of flow at inlet. Velocity of flow at inlet means that is the perpendicular component of v1, vertical component of v1, and this is vw1 is the whirl component, that is velocity of whirl at inlet. അതായത് v1ൻ്റെ vertical componentum horizontal component. ഇതാണ് u1 linear velocity of the moving blade at inlet. This is vr1. And what is theta and alpha? What is theta? Theta is the angle which the vr1 make with the direction of motion of blade. vr1 എന്ന് വെച്ചാൽ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി vr1 ആംഗിൾ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് ദ ബ്ലേഡ് ആയിട്ട് u1 ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് തീറ്റ. ആൽഫ എന്ന് വെച്ചാൽ അബ്സല്യൂട്ട് വെലോസിറ്റി v1 ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് വിത്ത് u1. So this is gate blade angle. ആൽഫ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗേറ്റ് ബ്ലേഡ് ആംഗിളാണ്. Okay, and similarly vr2, v2, vf2, vw2 are the counterparts of vr1, v1, vf1 and vw2 in the outlet region. ഔട്ട്ലെറ്റിലുള്ള ഇതിൻ്റെ കൗണ്ടർ പാർട്സ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഷേപ്പ് സെയിം ആണ്. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് vr2 എപ്പോഴും ഇതിന് ടാൻജൻ്റ് ആയിരിക്കും, v2 അതുകൊണ്ട് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതിൽ വരും. v2 മൈനസ് u2 ആയിരിക്കണം. u2 ഏതാ വരാ? ഇത് v2, ഇതാണ് u2. ഓക്കെ, ഇതാണ് u2. അപ്പോൾ v2 ഇത് u2, ഇത് v2 മൈനസ് u2 ആണ് vr2. സോ ആ രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻസ് വരിക. vw2 vf2 ഒക്കെ അതിൻ്റെ v2യുടെ വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ കോമ്പണൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ h1 എന്നുള്ളത് എൻതാൽപ്പി ഇൻലെറ്റ്, അതായത് എയറിൻ്റെ ഇൻലെറ്റിലുള്ള എൻതാൽപ്പിയാണ്. എയറിലെ P1 എന്നാൽ എയറിലെ ഇൻലെറ്റിലുള്ള പ്രഷറാണ്. H01 P01 എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ എൻതാൽപ്പി ആൻഡ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രഷറാണ്. നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, അത് ഔട്ട് ഓഫ് യുവർ സ്കോപ്പ് ആണ്. ജസ്റ്റ് H2 എന്താണ് P2 എന്താണ് മനസ്സിലാക്കി നോക്കുക. ഇത് ഔട്ട്ലെറ്റുള്ള എൻതാൽപ്പി ആൻഡ് പ്രഷർ. അപ്പോൾ പ്രഷർ P2 ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പ്രഷർ P1. കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻതാൽപ്പിയും കൂടും. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ u1 എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻലെറ്റിലുള്ള ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് മൂവിങ് ബ്ലേഡ്, u2 എന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട്ലെറ്റുള്ള വെലോസിറ്റി ഓഫ് മൂവിങ് ബ്ലേഡ് അറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ആണ്. ദിസ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ഫോർ ആൻ ആക്സിയൽ കംപ്രസർ. ആക്സിയൽ കംപ്രസറിന് u1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു u2. കാരണം അവിടെ അത് റേഡിയൽ വെയിൻസ് അല്ല. കാരണം u1 πd/n/60 എന്നുള്ളത് d1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു d2 ആണ്. ഡയമീറ്റർ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. എക്സ്റ്റേണൽ ഡയ ഇൻറ്റേർണൽ ഡയ ഒന്നും ആക്സിയൽ കംപ്രസറിലില്ല. ഓക്കെ, now rate of change of momentum. ഇതാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം. അതാണ് ഇവിടെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. ഫോഴ്സ് ആണല്ലോ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം. റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ m ഇൻറ്റു മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഇൻറ്റു vw2 മൈനസ് vw1 ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. കാരണം വേൾഡിലാണ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം വരുന്നത്. നമ്മളെ ഫ്ലോ ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്ന വെലോസിറ്റി കോമ്പണൻ്റ് പറയുന്നത് vw2 ആണ്.
സോ ഫ്രം ദി വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ ടാൻ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻലെറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൽ അബ്സലൂട്ട് വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് യു ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ടാൻ ആൽഫ എന്ന് പറയുമ്പോൾ W1 മൈനസ് VF1 W1 മൈനസ് VF1. ടാൻ ആൽഫയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസൻറ്റ് VF1 ബൈ VW1. നോക്കട്ടെ. സോ VW1 ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് VF1 ടാൻ ആൽഫ. സിമിലർലി ടാൻ ബീറ്റ, അതായത് ഔട്ട്ലെറ്റ് ആംഗിളിൽ ആൽഫക്ക് പകരം വരുന്ന ആംഗിളാണ് ബീറ്റ. അപ്പോൾ അവിടെ VW2 ബൈ VF2 വരും. സോ VW2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു VF2 ടാൻ ബീറ്റ. സോ F ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് M ഇൻറ്റു VW2 മൈനസ് VW1 പകരം M ഇൻറ്റു VF2 ടാൻ ബീറ്റ മൈനസ് VF1 tan alpha, or work is nothing but force F into distance. അപ്പോൾ വർക്ക് പെർ സെക്കൻഡ് വെച്ചാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം വരും. ദാറ്റ് ഈസ് വെലോസിറ്റി U. സോ വർക്ക് ഡൺ റേറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് M ഇൻറ്റു VF2 tan beta minus VF1 tan alpha into U. Okay, into U. So that is nothing but power. Rate of work ആണ് power in kilowatts or watts. Okay, watts. So but W can also be work done can also be calculated by change in enthalpy. കാരണം ഇത് എയർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ചും വർക്ക് ഡൺ ആണെന്ന് പറയാം. ചേഞ്ച് ഇൻ എൻതാൽപ്പി. സോ ആക്ച്വലി W is nothing but mass into H02 minus H01. ആക്ച്വലി ചേഞ്ച് ഇൻ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ എൻതാൽപ്പി. H0 എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ എൻതാൽപ്പിയാണ്. വെറും എൻതാൽപ്പി അല്ല, സ്റ്റാഗ്നേഷൻ എൻതാൽപ്പി. H എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റിക് എൻതാൽപ്പി. So H means enthalpy, or simply it means actually static enthalpy, or simply it can be called enthalpy. H0 എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ എൻതാൽപ്പി. H02 എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ എൻതാൽപ്പി അറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ്. H0 എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ എൻതാൽപ്പി അറ്റ് ഇൻലെറ്റ്. ഓക്കെ. സോ M H02 മൈനസ് H01 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ MCP ഇൻറ്റു T02 മൈനസ് T01 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ ആക്സിയൽ ഫ്ലോ കംപ്രസറിലെ കംപ്രഷൻ ഐസെൻട്രോപ്പിക് പ്രോസസ്സ് ആണെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഔട്ട്ലെറ്റ് T02 ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഇഫ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഇഫ് കംപ്രഷൻ വാസ് ഐസെൻട്രോപ്പിക്. T02 എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചർ. ആക്ച്വൽ പ്രോസസ്സ് ഐസെൻട്രോപ്പിക് ആവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഐസെൻട്രോപ്പിക് ആയിരുന്നെങ്കിൽ T02 ഡാഷ് ബൈ T01 പകരം ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് P02 ബൈ P01 ഇൻറ്റു ഗാമ മൈനസ് 1 ബൈ ഗാമ അങ്ങനെ എഴുതാമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഐസെൻട്രോപ്പിക് എഫിഷ്യൻസി വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ലൈക്ക് ഐസെൻട്രോപ്പിക് എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു T02 ഡാഷ് മൈനസ് T01. അതായത് ഐസെൻട്രോപ്പിക് പ്രോസസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ബൈ ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ്. ഇത് ആക്ച്വലി വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും ഇങ്ങനെയല്ല. ശരിക്കും വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഐസെൻട്രോപ്പിക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു MCP T02 ഡാഷ് ബൈ MCP. അതായത് വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ആക്ച്വൽ പ്രോസസ് ആണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ, വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ഐസെൻട്രോപ്പിക് പ്രോസസ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ MCP ക്യാൻസൽ ആയിട്ടാണ് T02 ഡാഷ് ബൈ മൈനസ് T01 ബൈ T02 മൈനസ് T01. അപ്പോൾ ഐഡിയൽ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡിയൽ ബൈ ആക്ച്വൽ ആണ് എഫിഷ്യൻസി എന്നത്. ഐഡിയൽ ബൈ ആക്ച്വൽ. കാരണം ഐസെൻട്രോപ്പിക് പ്രോസസ്സിൽ വരുന്ന വർക്ക് ഡൺ കുറവായിരിക്കും. ആക്ച്വൽ പ്രോസസ് ആകുമ്പോൾ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ കൂടുതലാണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ.
അതിന് ഡിഗ്രി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്താണ് നോക്കാം. ഡിഗ്രി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ it is defined as the ratio between change in enthalpy in moving blade and enthalpy change in the stage എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദി റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ചേഞ്ച് ഇൻ എൻതാൽപ്പി ഇൻ മൂവിങ് ബ്ലേഡ് ആൻഡ് എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ച് ഇൻ ദി സ്റ്റേജ്. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി ആക്സിയൽ കംപ്രസറിൽ ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ സെറ്റ് ഓഫ് മൂവിങ് ബ്ലേഡ് പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ R+S റോട്ടർ ബ്ലേഡ് പ്ലസ് സ്റ്റാറ്റർ ബ്ലേഡ്. അപ്പോൾ ഒരു റോട്ടർ ബ്ലേഡ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റോട്ടർ ബ്ലേഡ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റർ ബ്ലേഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയാം. ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് can see that ഇതൊരു സെറ്റ് ഓഫ് മൂവിങ് ബ്ലേഡ് എന്ന് പറയാം. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണേ കാണുന്നില്ല. ആക്ച്വലി ഇവിടെ വരും. ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. ഒരു സെറ്റാണ്. അടുത്ത സെറ്റ് ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ there are numerous sets of മൂവിങ് ബ്ലേഡ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റർ ബ്ലേഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു സെറ്റ് ഓഫ് മൂവിങ് ബ്ലേഡ്, ഇതൊരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റർ ബ്ലേഡ്. അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് മൂവിങ് ബ്ലേഡും സ്റ്റാറ്റർ ബ്ലേഡിനെ ഒന്നിച്ചൊരു സ്റ്റേജ് പറയാം. ഇത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ്, ഇത് തേർഡ് സ്റ്റേജ്, അങ്ങനെ സ്റ്റേജ്. അതാണ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എൻതാൽപ്പി മീൻസ് ഡിഗ്രി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ എൻതാൽപ്പി ഇൻ മൂവിങ് ബ്ലേഡ്. അതായത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റോട്ടർ ബ്ലേഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എൻതാൽപ്പി റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ബൈ എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ച് ഇൻ എ സ്റ്റേജ്, ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് മൂവിങ് ബ്ലേഡ് പ്ലസ് സ്റ്റാറ്റർ ബ്ലേഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ റിലേറ്റീവ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഇൻ മൂവിങ് ബ്ലേഡ് ആൻഡ് സ്റ്റേജ് വർക്ക് ഇൻപുട്ട്. അതായത് കുറച്ചും കൂടെ ഡിഗ്രി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആറാണ്. ഡിഗ്രി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ആറാണ്. 6 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻതാൽപ്പി റൈസ് ഇൻ റോട്ടർ ബൈ എൻതാൽപ്പി റൈസ് ഇൻ സ്റ്റേജ്. ഇപ്പോൾ റോട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റേജിൽ റോട്ടറും വന്നു സ്റ്റാറ്ററും വന്നു. റോട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ റോട്ടർ മാത്രം, മൂവിങ് ബ്ലേഡ് മാത്രം. അപ്പോൾ മൂവിങ് ബ്ലേഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് 6 എന്ന് പറയുന്നത് H2 - H1 ആണ്. കാരണം അവിടെ സ്റ്റാറ്റിക് എൻതാൽപ്പിയിൽ മാത്രമേ റൈസ് വരുന്നുള്ളൂ. സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ എൻതാൽപ്പിയിലും റൈസ് വന്നു. സോ ദാറ്റ്സ് ദ ഡിഫറൻസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് എൻതാൽപ്പിയിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ റൈസ് വരുന്നുള്ളൂ റോട്ടറിൽ. സ്റ്റാഗ്നേഷൻ എൻതാൽപ്പിയിലും സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റാറ്റർ അടക്കം വരുമ്പോൾ അത് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ എൻതാൽപ്പിയിൽ റൈസ് വന്നു. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാറ്റിക് എൻതാൽപ്പിയും സ്റ്റാഗ്നേഷൻ എൻതാൽപ്പിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സോ വാട്ട് ഈസ് സ്റ്റാറ്റിക് എൻതാൽപ്പി? ആൻഡ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ എൻതാൽപ്പി. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈ H0 സ്റ്റാഗ്നേഷൻ എൻതാൽപ്പി എന്ന് വെച്ചാൽ H01 എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ എൻതാൽപ്പി എന്ന് വെച്ചാൽ ആ 1 എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റിലെ സ്റ്റാറ്റിക് എൻതാൽപ്പി പ്ലസ് 1 എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റിലെ വെലോസിറ്റി കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ്. H0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു H1 പ്ലസ് V1 സ്ക്വയർ ബൈ 2. H1 പ്ലസ് V1 സ്ക്വയർ ബൈ 2. സോ ദിസ് ഈസ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ, this is static, and this is kinetic energy. So this is static enthalpy. So stagnation enthalpy is nothing but static enthalpy plus kinetic energy
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഐ തിങ്ക് യെസ്, ഇവിടെ വരുമ്പോൾ റോട്ടറിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ കൈനറ്റിക് എനർജിയിൽ മാത്രമാണ് സ്റ്റാറ്റിക് എൻതാൽപ്പിയിൽ മാത്രമാണ് ഇൻക്രീസ് വരുന്നത്. റോട്ടറിൽ വരുമ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് എൻതാൽപ്പിയിൽ റൈസ് വന്നു. ഒരു സ്റ്റേജ് വരുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റർ റോട്ടർ ഒന്നിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ബോത്ത് സ്റ്റാറ്റിക് എൻതാൽപ്പിയിലും കൈനറ്റിക് എനർജി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നെറ്റ് ചേഞ്ച് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ എൻതാൽപ്പിയിലുള്ള ചേഞ്ച് വന്നു. സ്റ്റാഗ്നേഷൻ എൻതാൽപ്പിയിലുള്ള ചേഞ്ച് വന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ static enthalpy and stagnation enthalpy. So stagnation enthalpy includes both static enthalpy and kinetic energy. Static enthalpy and kinetic energy. Okay. സോ നിങ്ങളിത് ഡീപ്പായിട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം ഇത് കംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂയിഡ് എന്നല്ല, ഗ്യാസ് ഡൈനാമിക്സിൻ്റെ ഒരു പേപ്പർ നിങ്ങൾ ഹയർ സെമസ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത്, അവിടെയാണ് ഇത് ഡീപ്പായിട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബേസിക്സ് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക, കൺസെപ്റ്റ്സ്. അപ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് എൻതാൽപ്പി, എന്താണ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ എൻതാൽപ്പി, എന്താണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഇൻ ആക്സിയൽ കംപ്രസർ എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഓക്കെ. So now we can do a problem. An axial flow air compressor having 6 stages and with 50% reaction. 50% reaction. So R, capital R is 0.5. Okay. Compresses air in the pressure ratio 5:1. So P2 by P1 is 5. The air enters the compressor at 23 degrees Celsius, flows through it with a constant speed of 100 meters per second. Rotating blades of compressor rotate with a mean speed of 290 meters per second. Assume isentropic efficiency as 80%. Take adiabatic index as 1.4. Specific, actually this is specific heat at a constant pressure, Cp. This is Cp. You have to find out work done by the machine, blade angles. So here given number of stage 6. 6 സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്, അതായത് ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഒരു റോട്ടർ സെറ്റും ഒരു സ്റ്റേറ്റർ സെറ്റും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ 6 സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്. പ്രഷർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആണ്, 5 RP. ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് RP 5. Temperature at inlet T1 23 degrees Celsius. That means 73 plus 273, that is 296 Kelvin. And velocity of flow, you can see that constant speed, the flow through it with a constant speed of 100 meters per second വെച്ചാൽ flow velocity ആണ്. So flow velocity Vf1 is equal to constant ആണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ Vf2, Vf1, Vf ഒക്കെ 100 meter per second എന്ന് പറയും. ആൻഡ് വേറെ എന്താ തന്നിട്ടുണ്ട്, rotating blades of compressor rotate with the mean speed. Here you can see that rotating blade of compressor rotate with a mean speed of 290 meter per second. ആക്ച്വലി ഇത് 200 ആണ്, ഇത് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. ആക്ച്വലി ഇത് 200, ഇത് നോട്ട് ചെയ്യുക, 200 ആണ്, അതൊരു മിസ്റ്റേക്ക്. സോ യു ഈസ് 200 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. അതായത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബ്ലേഡിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 200 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. ഐസെൻട്രോപ്പിക് എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.80. ഡിയാബാറ്റിക് ഇൻഡെക്സ് ഗാമ 1.4, CP 1.005 കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം കെൽവിൻ. നമുക്കറിയാം ഫോർ ഐസെൻട്രോപ്പിക് പ്രോസസ് ആണെങ്കിൽ T2 ഡാഷ് ആയിരിക്കും. ഐസെൻട്രോപ്പിക് പ്രോസസ് ആണെങ്കിൽ എക്സെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ T2 ഡാഷ് ബൈ T1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു P2 ബൈ P1 ഇൻറ്റു ഗാമ മൈനസ് 1 ബൈ ഗാമ. പക്ഷേ P2 ബൈ P1 എന്ന് വെച്ചാൽ 5 ആണ് പ്രഷർ റേഷ്യോ, റേസ് ടു 1.4 മൈനസ്
1.4. T1 is 296 to C2, therefore T2 dash is 296 into 5 raised to 1.4 minus 1 by 1.4. You will get T2 dash as 468.81 Kelvin. But you need to find T2 ആണ് actual temperature. Actual temperature കാണാനാണ് we have the equation isentropic efficiency equation ഉണ്ട്. അത് T02 ആയാലും T2 dash minus T1 by T2 minus T1. നമ്മൾ എടുത്തത് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എടുത്തത് it is like efficiency equation T02 dash minus T01 by T02 minus T01 ആണ്. ഐസെൻട്രോപ്പിക് പ്രോസസ്സിൽ T02 dash minus T01 by T02 minus T01 നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ T2 dash minus T1 this also applies. ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ്. ഓക്കെ. സോ ഐസെൻട്രോപ്പിക് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് 0.8 ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ 0.8 നമുക്ക് ഏതാ വേണ്ടത്? T2 ആണ് വേണ്ടത്. സോ ഇനി T2. സോ T2 ഇൻറ്റു T2 മൈനസ് T1 ഇൻറ്റു 0.8 ആണ് ഇത് T2 ഡാഷ് മൈനസ് T1. അപ്പോൾ T2 ഇൻറ്റു 0.8 മൈനസ് അപ്പോൾ ഈ 0.8 നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? 0.8 നമുക്ക് ഇവിടത്തേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ T2 എന്നുള്ളത് T2 ഡാഷ് മൈനസ് T1 ബൈ 0.8 പ്ലസ് T1 എന്നിട്ടാൽ മതി അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് T2 ഡാഷ് ആണ് 468.81 മൈനസ് 296 ബൈ 0.8 പ്ലസ് 296 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will get T2 and the value is 512.01 Kelvin. So what is W? W നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് CP into T2 minus T1 എന്ന് എടുത്താൽ മതി. T2 minus T1. ഓക്കെ. ആക്ച്വലി നമ്മൾ T02 minus T01 എന്നാണ് എടുത്തത്. പക്ഷെ ഇവിടെ T02 T01 കാണാൻ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് CP T2 minus T1 എടുത്താൽ മതി. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 1.005 ഇൻറ്റു 512.01 മൈനസ് 296 ആണ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി 217.09. ആക്ച്വലി കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം എന്ന് വരും. കിലോഗ്രാം ഇത്രയും വരും. ഓക്കെ. So this is the work done by the machine. And since work done per stage ആണിത്, ഒരു സ്റ്റേജിലാണ്. സോ ടോട്ടൽ 6 സ്റ്റേജ് അല്ലേ. ടോട്ടൽ സ്റ്റേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 6 ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ഓക്കെ, ഇത് ഔട്ട്ലെറ്റുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ. ഓക്കെ, ഇത് W ആണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ W പെർ സ്റ്റേജ് എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. എന്തായിരുന്നു? എം ഡോട്ട് ഇൻറ്റു എന്തായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ? VF2 tan beta minus VF1 tan alpha ഇൻറ്റു U. ഇപ്പോൾ എം ഡോട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് തന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ആക്ച്വലി ഇത് പെർ സ്റ്റേജ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ എഴുതാൻ വിട്ടുപോയി. ഇത് പെർ സ്റ്റേജ് ആയിരുന്നു. പെർ സ്റ്റേജ് ആണ് ഇത്. വർക്ക് ഡൺ പെർ സ്റ്റേജ്, ഒരു സ്റ്റേജിലുള്ള വർക്കാണ്. കാരണം ഒരു സ്റ്റേജിലുള്ള വെലോസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ പെർ സ്റ്റേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നില്ല. കാരണം 1 കിലോഗ്രാം പെർ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോന് VF2 tan beta മൈനസ് VF1 tan alpha
ഇൻറ്റു യു ആണ് നമ്മളെടുത്തത്. ആക്ച്വലി വി എഫ് കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ടാൻ ബീറ്റ മൈനസ് ടാൻ ആൽഫ ഇൻറ്റു യു. സോ ടോട്ടൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റു 6 ചെയ്താൽ മതി. ഇൻറ്റു 6, കാരണം 6 സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട്. റൈറ്റ്. സോ 6 സ്റ്റേജിൽ കൂടി ഇത്രയും വർക്ക് വരും. 217 എത്രയാണ് നമ്മളെ വർക്ക് വന്നത്? 217.09 ആയിരുന്നു. 217.09 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 6 ഇൻറ്റു വി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് 200, യു എന്ന് പറയുന്നത് 200, വി എഫ് 100, ടാൻ ബീറ്റ മൈനസ് 200 ഇൻറ്റു 100 ഇൻറ്റു ടാൻ ബീറ്റ മൈനസ് ടാൻ ആൽഫ. ഇത് കിലോ ജൂളായിരുന്നു, ഇത് ജൂളാക്കാൻ ഇൻറ്റു 1000 ചെയ്തു. സോ ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഗെറ്റ് ടാൻ ബീറ്റ മൈനസ് ടാൻ ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1.81 എന്ന് വരും. പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇത് 50% റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് 6.5 എന്ന് പറഞ്ഞു. if r is equal to 0.5 means beta is equal to theta എന്നും alpha is equal to 5 എന്നും എടുക്കേണ്ടി വരും. alpha is equal to 5 എന്ന് കൊടുക്കും. സോ ഇത് റിയാക്ഷൻ കംപ്രസേഴ്സിൽ മാത്രം, എക്സിയൽ കംപ്രസേഴ്സ്, റിയാക്ഷൻ കംപ്രസേഴ്സിലെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ഇത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് ഹയർ സെമ്മിൽ ഇത് പഠിക്കുമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ ഒരു തിയറി നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു തീറ്റയും ആൽഫ ഈക്വൽ ടു 5 എന്ന് എടുക്കേണ്ടി വരും. ഈ ഫിഗർ നോക്കാം. ഇവിടെ കണ്ടേ, ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റക്ക് ഈക്വലും ആൽഫ എന്നുള്ളത് 5ക്ക് ഈക്വലും ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ 5 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? V2 5 എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സലൂട്ട് വെലോസിറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് ഫൈയും ആൽഫയും. റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് ബീറ്റയും തീറ്റയും. ഓക്കെ. ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ, ആൽഫ ഈക്വൽ ടു 5. അപ്പോൾ ടാൻ ബീറ്റ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്തിടാം? ടാൻ തീറ്റ മൈനസ് ടാൻ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? 1.81 വരും. 1.81 വരും. പക്ഷേ നമുക്ക് ഫ്രം വെലോസിറ്റി ഡയഗ്രാം യു ക്യാൻ ഓൾസോ സീ ദാറ്റ് ടാൻ തീറ്റ പ്ലസ് ടാൻ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് യു ബൈ വി എഫ് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും. ടാൻ തീറ്റ പ്ലസ് ടാൻ ആൽഫ എന്നുള്ളത് യു ബൈ വി എഫ് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും. സോ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും സോൾവ്, യു അറിയാം, യു എന്ന് വെച്ചാൽ 200 ആണ്, വി എഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ 100 ആണ്. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ 75.29 ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും, ആൽഫ 63.42 ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും. സോ തീറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ ബീറ്റയാണ്, ആൽഫ എന്ന് വെച്ചാൽ 5 ആണ്. ഓക്കെ. സോ എല്ലാ ആംഗിൾസും കിട്ടും. താങ്ക് യു.